ਬਿਸਮਿल्लाह-रहमान-रहीम अस्सलामुअलैकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफाज करीम। T20 सीरीज़ तो बाद हुण फैसलाबाद विच वनडे सीरीज़ 'च कौमी टीम ने शानदार स्टार्ट किया ते पहले वनडे मैच विच जनूबी अफ्रीका नूं 2 विकटां तो हराता। यह मैच सनसनीखेज हो गया क्योंकि जनूबी अफ्रीका ने शानदार कमबैक किया सी। जे असीं मैच की गल करिए तो पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले उन्होंने बैटिंग की दावत दी तो जोड़े प्रोटीज बैटर ने प्रीटोरियस उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया। फिर क्विंटन डी कॉक ने थानू याद है कि 63 रन की शानदार इनिंग्स खेडी तो स्कोर इस तरह लग रहा सी कि 300 350 तक आराम नाल चला जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स को शाबाश है जिस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की है। अबरार अहमद ने 3 विकटां लई, फिर नसीम शाह ने भी पूरा साथ दिता है तो प्रोटीज बैटर्स को फंसा के रखा है तो यह जो टारगेट से 264 तक महदूद किया तो पाकिस्तान ने जो चेस किया लग रहा सी कि ईजी चेस हो जाएगा, लेकिन प्रोटीज को शाबाश है उन्होंने जिस अंदाज में बॉलिंग की एंड से जाके तो यह सारी असी एनालाइज करेंगे सारी सिचुएशन। साढ़े नाल सईद अजमल साहब मौजूद ने, मायानाज क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत अच्छे स्पिनर से अपने दौर से। असी मैनू याद है अज भी कि जो एक बॉल वो करते सी असी एक लम्हा इंजॉय करते थे, खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच उन्होंने बॉलिंग की सी आउटस्टैंडिंग और रैकेट से उन्होंने। सही साहब बहुत शुक्रिया, तुसी अपना कीमती वक्त दिता है साढ़े वास्ते, बड़ी एक इज्जत की गल है कि तुसी अज पहले शो से साढ़े खेडों में आए हो तो तुसी किस तरह देखते हो कि फैसलाबाद की गयूर अवाम को 17 साल बाद स्टेडियम में लाइव एक्शन देखने का मज़ा आ रहा है? सब तो पहले बहुत शुक्रिया जी, तुम मैंने इनवाइट किया। रही गल फैसलाबाद की, तो तुम पता फैसलाबाद तो एक स्पोर्ट्स लवर है, स्पोर्ट्स लवर है तो इतने हर बंदा जड़ा दिल वह करता कि मैच इतने साल के 20-25 मैच हो। ईवन असं ये भी चाह रहे हैं कि PSL के मैच भी फैसलाबाद हो। देखो कल का मैच पूरा स्टेडियम भरिया सी, अंदर के हालात देखे, बाहर के हालात देखे ही नहीं, इन्नी आवाम बाहर सी कि डबल स्टेडियम भर गए। मगर यह है कि जो सूरत हाल है इस टाइम तो एक तो स्टेडियम सानू फैसलाबाद अच्छा करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये कोई VIP इंक्लूसिव नहीं है, ये कोई शेयर नहीं है कि अगर डे मैच हो तो कवर किया जाए, लोग इंजॉय कर जिस तरह दूसरे मुल्कों में स्टेडियम है उस तरह स्टेडियम साढ़े नहीं है। असं कहते बिल्डिंग के ऊपर मतलब कि ट्रिपल फ्लोर जो ना वो बड़े हो स्टेडियम कोई 40-50 हज़ार बंदे जी भी जावे मैच देखे। मगर एक अच्छा एग्जाम्पल सैट किए जिवें लाहौर च कदाफी स्टेडियम जो फैनस आते थे टिकटा खरीद के पूरे पाकिस्तान तो, फिर कराची च भी इंजॉय करते थे, मुल्तान च भी यह कहा जाता है कि फैसलाबाद है दूजे जोड़े इलाके में उत्थे मैच जोड़े ना नहीं करवाए जाते तो कि अच्छा एक स्टार्ट तुम समझते हो PCB की तरफों? बड़ा अच्छा स्टार्ट है जी। देखे गल है कि सानू कित्थों इंटरटेनमेंट मिलती, तो इंटरटेनमेंट वो क्राउड च मिलती। क्राउड अगर आएगा तो साड़ी PR बाहर के मुल्कों अच्छी जाएगा, इनमें भी साड़ा बड़ा अच्छा जाएगा। तो बिल्कुल दूसरे शहरों से भी मैच होने चाहिए, स्पेशली देखो फैसलाबाद छोटा शहर नहीं है, 3rd बिगेस्ट सिटी पाकिस्तान का, बिल्कुल, और पंजाब का 2nd बड़ा शहर है। तो इनू रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इतने बंदे देखना चाहते हैं अपने स्टार्स नू, अपने कोल देखना चाहते हैं, जो कल उन्होंने देखा देखो तुहाडे सामने क्राउड देख के मजा आया। साउथ अफ्रीका ने भी एप्रीसीएशन की है और उन्होंने भी बड़ा मजा आया इतने मैच खेलन का। लेकिन ना वो इंडिया वाले जो है ना, मैं वेख रहा सोशल मीडिया पे वो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि यह साउथ अफ्रीका की B टीम सी, मतलब उन्होंने सही खिलाड़ी नहीं भेजे। जे वेखिए तो क्विंटन जो डिकॉक ने बड़े जबरदस्त खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लैके वापस आए हैं। असी तो शुरू तो ही खौफजदा हो गए थे कि इवें दा वड्डा खिलाड़ी सिर्फ पाकिस्तान के लिए रिटायरमेंट वापस लैके आ रहा है तो साडा तो इंदे कसूर नहीं है ना, उन्होंने एक B टीम भेजी है, साडी टीम में भी चेंजिंग हुई है। देखो नहीं जो उन्होंने B खेली है ना तो असी भी काफी मुंडे थे। एक नंबर 2 मैच असी जीते हैं और जी मर्जी टीम हो इंटरनेशनल मैच और परफॉर्मेंस उस तरह ही काउंट की जाती जिस तरह दूसरी है। इस तरह तो राशिद खान लै लो तो क्योंकि एसोसीएट टीम ने खराब आउट कर करके वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन, ये तो इस तरह नहीं होता। तो टीम की परफॉर्मेंस जी है ना उन्होंने तुहानू पता है जेलसियां जड़ियां ना इन्हों खत्म नहीं होंगी, ना ही इन्होंने होनिया ना ये B को जीते या A को जीते या C को जीते, तो जिसको भी जीते असी मैच जीते साड़ा काउंट होना कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीते ठीक है। उन्होंने 263 स्कोर बनाए हैं, एक टाइम पे लग रहे 350-400 भी करेंगे ठीक है। साडे बॉलर बहुत जबरदस्त मिडल ऑर्डर आफ्टर 25 ओवर के
ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਸਕੋਰ ਪਰ ਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਪਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਓਪਨਰਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ 55 ਰਨ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖੇਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਦੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਗੇਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਵੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟ ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲਸ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਸਾਡੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੜੀ ਵੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ। ਸਈਦ ਭਈ ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ T20 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, 68 ਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬੱਲਾ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਨਸ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫੈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨਸ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਲਾਉਣ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੱਪ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਰਾਂਝੀ ਟਰੋਫੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਾਡੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵਿੰਟਰ ਸਟਾਰਟ ਆ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲਵੋ। ਸਈਦ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ, ਲੈਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦੇਵਣ, ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਪਿਛਲੇ 5, 7, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਨੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਨਕੀਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਦ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2-4 ਸਾਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਾਰੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ?
ਅੱਛਾ ਸਈਦ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ PSL 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਜਿਤਵਾਈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ T20 ਕੈਪਟਨਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਟਾ ਕਰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ PCB ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਟੀਮ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਮਗਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵਜੂਹਾਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ PCB ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦਾ 100% ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਈਦ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ 2023 ਚ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ PCB ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਗਰ PCB ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਚ ਆ ਜਾਏ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ $10,000 ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰਾ ਕੋਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਲਾ ਦੀ ਕੋਚ ਬਣ ਜਾਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਈਟ ਸਕਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਬੜੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40-50 ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਗੋਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ T20 ਦੇ ਵਨਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੋਰਾ ਸਪਿਨ ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਚ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਰ ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਬਣੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਕਲੈਨ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪਿਨਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਡਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਈਦ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਖਵਾਤੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਕਿਟਸ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਚਿਸ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੜੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਾਕੀ ਲੈਜੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਟੇੜਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਦੁਗਣੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਗੀਰ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਸਰ ਪੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਦੋ ਵਾਹਿਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਗੋਰਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਰਾ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲਫੁਲ ਹਾਕੀ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ 3 ਮੈਚ ਖੇਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ FIH ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵੈਨਿਊ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਣਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਜੋਹਰ ਕੱਪ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀ 3-3 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈ ਨਾ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਿਆਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਤ ਹੈ ਗੇਮ 'ਚ ਲਾ ਸਕੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ,
ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹਾਕੀ ਖੇਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਨਾਤ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਜ਼ਹੀਰ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਚੀਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਜੋ 2 ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਹਾਊਸ, LGS, ਲਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਕੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹਾਕੀ ਖੇਲ ਹੀ ਲਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰਫ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਤਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਸਕਿਲਫੁਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖੱਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰਫ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਫਸਾਈਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਫਸਾਈਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 80 ਗਜ਼ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 25 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਫਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਥਰੂ ਪਾਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਫਸਾਈਡ ਰੂਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਫੁਲ ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਟਰਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਰਗਬੀ ਸਟਾਈਲ ਹਾਕੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ PHF ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ PHF ਵਾਲੇ, ਹਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਫਾਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10, 12, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਵਰਲਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਟੌਪ 8 ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਡੈਕੇਡ ਤੋਂ ਨਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ।
ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ 올림픽ਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 올림픽ਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ। ਤੇ ਰਿਹਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਰਲਡ ਕੱਪਸ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ 올림픽ਸ 'ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਕੀ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਛੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।